आत्मा ए युवक मानू डाकिबा पाए ए युवक मानू चिन्हिबा पाए जगतर केही नाई प्रभु तुमे युवक मानू चिन्हिच ए युवक मानू तुमे दिने आह्वान कर प्रभु एतिकी जो चेष्टा नुहे प्रभु से जीवन में तुम्हें भरी दियो जो द्वारा अनेक स्थान से माने आह्वान हे तुम सुसमाचार नहीं जो स्थान में पहुंची नथिबा से स्थान रे युवक माने पहुंचाई पारिबे प्रभु ए युवक मानू तुम्हें दया कर एमानकर बाहर जीवार भीतर आसीबार एमानकर गणबाड़ तुम्हें हो बोली तुम निकट में प्रदे उल्लेख करुछि मंगलमय परित्राण कर्ता यहोवा जी परमेश्वर युवक मानक दे प्रभु सुंदर अवकाश हो प्रभु आमे क्षुद्र दान मद संग्रह करिछु प्रभु क्षुद्र दान संग्रह करथिबा समय प्रभु अनेक अनाटन निमंते के तो कारागार रे के तो मेडिकल रे कोनोसी चिकित्सा रे के तो गाड़ी एक्सीडेंट रे के तो चोर रे के तो प्रभु अनेक विभिन्न समस्या ने प्रभु मंडल आगे थई छथि प्रभु तुम्हें तो मनोर मर्म परीक्षित परमेश्वर तुम्हें तो रोगीर आरोग्यकारी परमेश्वर तुम्हें दया करे सबुरे तुम्हें हस्त विस्तार कर प्रभु से नाम गोटी गोटी कर जानिबा आगरु तुम्हें जानी सरीच प्रभु मंडली पछरे जानी किंतु तुम्हें तो सृष्टिकर्ता तुम्हें से मनर चिंता अनुसार कार्य कर प्रभु अनेक लोक अनेक समस्या अनेक अभाव जीवित समुद्र राज्य एरिया ओडिशा छाड़ू छाड़ू ए तमिलनाडु देश में विजा त्याग प्रभु आमे मुंड लई चलवा पाई दियो ना प्रभु आमर मुंड को आमे उन्नत करी आगो को तुमको रखी तुम भय करी आमे जेते समस्त समस्त जेपरि तुमको भय करी चलबु सेही परि कृपा करो परम पूज्य परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु तुम भाग्य युवक कांक दे कथा कहब प्रभु तार मस्तक रु तलिपा पर्यंत प्रभु तुमरी से अग्नि बसी जाऊ जो द्वारा समस्त में तरली जीव से अग्नि द्वारा हालेलुया हालेलुया प्रभु प्रत्येक कर्ण उन्मुक्त कर छाछा शब्द हो प्रभु हालेलुया प्रत्येक जीवा तारू रे लागिबा को दियो नाइ प्रभु समस्त चढ़ा जीवा फली जाओ प्रभु आज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय जय तुम्हें दया करो प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य करो पवित्र आत्मा आरंभ करिछ समाप्त पर्यंत आमनकर सहित रही ए समस्त कार्य तुम्हें बहन करी नेछ बोली प्रिय प्रभु प्रियतम कंठ बिना चरण तले एतिकी निवेदन कली पिता आमीन। धन्यवाद। वर्तमान समय रे दान संग्रह कार्यक्रम शेष होइछि। वर्तमान वाक्यर समय समय आमर प्राय हो सारिलानी। प्रभुंकर विविध दया एवं तांको प्रेम सकाशु आमे आज पवित्र दिन देखि पारिलु। प्रभुंकर अनुग्रह सकाशु आमे गजपतिर लोकमान्य हेले मध्य आंभ मानकु परमेश्वर ए तमिलनाडु रे अनेक प्रकार कार्य रे आमनकु साहाय्य करी आमनकर जागतिक जीविका निर्वाह करिबारे साहाय्य करिबा हेतु तांको नामर गुरु प्रशंसा करू। आमनक निमंते परमेश्वर तांकर स्वाधीन प्रचेरा दासी को रखी अछंती। परमेश्वर को आम विशेष धन्यवाद दो। आपण माने जानती आम गजपति तमिलनाडु को प्राय 1400 रु भी अधिक किलोमीटर रही किंतु प्रभुंक विविध दया हेतु परमेश्वर आह्वान को एक सुंदर समागम देले एतपई तांको नामर गुरु प्रशंसा हो। वर्तमान समय रे वाक्य सुनिबा पई जिबा। युवक समिति जेते बेले सभा विषय चिंता कले चिंता करुथिबा समय रे जेते बेले वक्ता विषय चिंता करागला सेते बेले वक्ता को चयन करने निमंते युवक समितिर समस्त कर्मकर्ता सहमति रे आमर स्वाधीनिका प्रचारिका श्रीमती हेमांजलि मां को चयन करा जायथिला। प्रभु को दया हेतु महाशय एठारे उपस्थित होइछंती। प्रभु को धन्यवाद दो। आमे माने वर्तमान समय आमे वाक्य सुनिबा पई जिबा।
महाशय को आम ससम्मान आह्वान करुचु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम महाशय आसबे एवं आज खाद्य जहाँकि वाक्य आम प्रत्येक को प्रदान करेंगे। महाशय आसुवा समय आम प्रत्येक उच्च करतल प्रदान कर महाशय को आह्वान करवा आम उच्च करतल प्रदान करवा। समस्ते कहवा हालेलुया हालेलुया जोर से कहवा हालेलुया हालेलुया आउ थरे कहवा हालेलुया हालेलुया। गृहरे अनेक जगह खाली पड़ी भाई माने दया कर भीतर को आसले बहुत भल हेबो। राइट साइड रे जो भाई माने अछंती दया करिके जो माने बाहर अछंती जो माने कांथ ऊपर बसते दया करी हमर यथेष्ट स्थान रही छी बाहर बुलत तो नाही बापू माने आसे भीतर को जगह अछि भीतर पास चाहो प्रभुकर महत नामर धन्यवाद हो। प्रभु आमान को प्रेम करी सुंदर समय देले जीवनर समस्त दुर्दशा भितर केते मरण सहित युद्ध करी घात प्रतिघात प्रभु मान को सुंदर समय देथिबा हेतु मो विशेष करी मोर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देवी। आ मो परमेश्वर को धन्यवाद देवा साथे सम्मानीय प्रिय मंडली चालक समस्त कर्मकर्तागण आजिर परिचालना करुथिबा युवक समिति समस्त कर्मकर्तागण पुणी महिला समिति बाहर आसीथिबा प्रभुकर दास माने दासी माने एठारे जोग देइथिबा वयोज्येष्ठ बापा माँ भाई भौणी समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार। प्रभुकर महत नाम धन्यवाद हो कि आज आमर सेवा एक भिन्न प्रकार सेवा आवश्यक। हालेलुया हालेलुया। आउ गत वर्ष सेप्टेम्बर मासरे मोर केते सांघातिक पीड़ा थिला समस्ते प्राय जानी थिबे आउ प्राय जानी नथिबे। मृत्यु शଯ୍यारो प्रभु मते पुनर्बार उठाइले तांको लोक मानक सहित सुंदर सहभागिता देले। प्रभुकर आश्चर्य महत नामर धन्यवाद हो। तांको प्रेम केबे भी शेष हुए नहीं। आमे जेते अबाध्य हेले हैं आमे जेते अयोग्य हेले हैं विशेष करी मो युव भाई मान को मो बेसी धन्यवाद देवी जेहेतु से माने अयोग्य को मने पकई थिबार जे वाक्य कहूछि आमे ताको केबे भी देखिबा नाही। वाक्य जहां करो आमे ताको देखिबा। प्रेज द लॉर्ड। असो आमे वाक्य सुनिबा पूर्वरु समस्ते मोर युवा भाई मान को विशेष विशेष अनुरोध करी कि आज से सभा रही से संपूर्ण चूर्ण हेबा आवश्यक। ता सहित आम बापा माने अछंती ता सहित आम माँ भौणी माने अछंती जेहेतु आम युवा माने केबे कांदी पारिबे नहीं। एमती गोटे समय आसिला से दिन जोसेफ से कांदिबा पाई स्थान खोजुथिले। आज आम युवा मान को प्रभु से सुजोग दियंतु कि प्रेज द लॉर्ड। समस्ते चोख बंद करवा कहीं भी क्या देखा नहीं।
ଅଳ୍ପ ସମୟ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋର ଯୁବା ଭାଇମାନେ ଭାବୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦିନ ଏମିତି ବିତିଯିବ, ଭାବୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସମୟ ଏମିତି ବିତିଯିବ, ଭାବୁଛୁ ଆମ କାଳ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବିତିଯିବ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ତ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଅବାଧ୍ୟକୁ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ମିଳିବ? ଏ ବାପା, ବାପା, ଏ ବାପା, ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ଏ ବାପା, ଆମେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଅସୁଚି ଜୀବନରେ ବାପା ବୋଲି କହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ଲୋକମାନେ Praise Lord, Hallelujah, Hallelujah। ସମସ୍ତେ କେହି ନିରବରେ ରହିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅଯୋଗ୍ୟ ପାପୀ ମଣିଷ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇ ଦିଅ ମନୁଷ, ହେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କର ପାପ ଦୋଷ। ପିତା, ଆମ ପାପ ଧରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ହିଁ ଆମ ପାପ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର। ମୋ ଯୁବା ମାନଙ୍କର ପାପ, ମୋର ପାପ, ମୋ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପାପ, ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତୁମଠାରେ ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। Hallelujah, Jesus Lord। ମନ୍ଦତାକୁ କେତେ ମୁझे ଭଲ ପାଇଅଛି, ଅଧମକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ବାଟ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ବାଟ ମୁଁ ଚାଲିଛି।
ତୁମ ବିନା କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନର କେତେ ଦୂର ଅଥୟ ଅସ୍ଥିର ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ଭାବନା ମୋହର ବାହ୍ୟ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ଦିଶୁଛି ସୁନ୍ଦର ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତର ଅନ୍ତର Hallelujah. Oh, deliver us, shameful captivity. Glorify you for the slave. For the sanctity in your heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
বলছি তোমার মায়ের চলে তুমি সুন্দর মন্না দেব প্রভু आत्मारे बोलबाक जो मिळतो পিতা आत्मारे प्रभु তুমি সেମାନଙ୍କୁ এক স্তম্ভ କରି তুমি ଠିଆ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୁମେ ତାହା ଦୂର କର ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା ଅସ୍ତ୍ର ଢାଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें महान तुम्हारा आश्चर्य बहुत नामक धन्यवाद आम समस्ते प्रभु गौरव पाई समस्ते चक्षु बंद कर समस्ते गोटे उच्च कर ताड़ देवा केवल तुम्हें गौरव पूर्ण प्रसिद्ध तुम्हें कहते प्रिय प्रभु यीशु का नाम में मांगते आमेन हालेलुया समस्त कहवा हालेलुया हालेलुया जेते दुख थिले भी हां हालेलुया मरी हजी गले भी हालेलुया खाइबा को नथिले भी हालेलुया नहीं कि हमें घर छाड़ी छु स्वर्गरे जेपरी पृथ्वी रे गजपति रे जेपरी उपासना त्रिपुरे भी सही परी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो हमें बाकी अल्प समय आलोचना करिबा आजिर प्रसंग को पाठ करिबे प्रेज द लॉर्ड पत्रिका रे अछि ना पढ़ो जीवित ईश्वर हस्ତରେ जीवित ईश्वर हस्ତରେ पढ़िबा भयंकर विषय भयंकर सुंदर वाक्य
ଅତି ଛୋଟ ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାହା ଅତି ଗଭୀରତର ରହିଛି। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ କିଏ ପଡ଼ିପାରେ? କେମିତି ଲୋକ ପଡ଼ିପାରିବ? ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କରନ୍ତି ଅଳି ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ନୀତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୋହରି ପାଇଁ ହେଉ କାହିଁକି ତୁ ଆମନିଆ ଯାଉଛି ବେଳ ବେଗେ ବହି ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ହାତକୁ ଆସିବ କି? ମୋର ପୁତ୍ର ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବ କି? ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ହାତ କେମିତି ପ୍ରକାର ହାତ ଯେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର କରମ ଗୀତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢିବେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତଦୟ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତଦୟ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣିରେ ଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ତୁଲ୍ୟ। ବସି ଯାବା। ତାଙ୍କ ହସ୍ତ କେମିତି? ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣିରେ ଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ତୁଲ୍ୟ। Praise the Lord. Hallelujah. ଏ ମଣି ସବୁବେଳେ ଚକ ଚକ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ନା? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣିରେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣିରେ ଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ତୁଲ୍ୟ। Praise the Lord. ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଣେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଯିଏ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଚକ ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ କେମିତି? ଇସାୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 64 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଢିବା। ଏବେ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକା। ଆମ୍ଭେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକା। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭକାର। ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ମାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଶରୀର କେବଳ ମୋହର ଅଧିକାର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ସମସ୍ତେ ତାର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅଟୁ। ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅଟୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। Praise the Lord. ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ହସ୍ତରୁ ମୁଁ ବି ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ। ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ। କି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ହସ୍ତ, ବିପଦ ସମୟରେ ଧରି ରଖିବାର ହସ୍ତ, ସଂକଟ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ହସ୍ତ, ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ହସ୍ତ। ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ତାର ଇସାୟା ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଢିବା। ଆମେ ତୁମ୍ଭ ଆଡେ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ହସ୍ତ ଫେରାଇ ତୁମର ଖାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ କରିବା? ପରିଷ୍କାର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତୁମ୍ଭ ଆଡେ ଆପଣ ହସ୍ତ ଫେରାଇ। ହେ ମୋର ଯୁବ ଭାଇ ମାନେ, ହେ ମୋର ବାପା ଭାଇ ମାନେ, ହେ ମୋର
नहीं कि मो शरीर रे किछि भी खाद जदि जे कहिदेला से मिथ्यावादी बोली बाइबल ताको प्रकाश करछि। प्रभु मोर देखिबारे खाद, मोर कहिबारे खाद, मोर भावनारे खाद, मोर चिंतारे खाद। आज ए खाद तुम हस्त बढ़ाई मते कौन करो बाहर कर दियो, जो द्वारा मु आज तुम हस्त रे पड़िबा पाई आसी अछि। ए जगतर लोक केही भी मते न पचारू, ए जगतर समस्त ऐश्वर्य मते न पचारू, किंतु आज मो परमेश्वर को हस्त रे पड़िबा आवश्यक। प्रभु तुम्हें आज मो शरीर मध्य मोर हृदय मध्य रे तुम हस्त बढ़ाई जहाँ भी खाद्य देखा जाउछि से समस्त कौन करो परिष्कार करो। हालेलुया हालेलुया। जे तुसे आज मध्य हमर पापर खाद्य परिष्कार करिबा पई तांको हस्त कौन करिसंती विस्तार करिसंती। केडे निश्चिंते रहिछु सुखे समय काटुछु, केडे निश्चिंते रहिछु सुखे समय काटुछु। प्रभु मु आज निश्चिंत दिन काटी मोर देश छाड़ी मुहे देश को आसी देश रे मु दी पैसा कमे पारुछि ना। मु जेते अवहेलित रे दिन काटिले भी मोर किछि जाय आसे ना। मु तुम हस्त ठारू बाहर थिले मध्ये मोर जाय आसे ना। आज जने कोन करूछि गर्व करूछि। प्रभु मु कि प्रकार तुम हस्त रे पड़िबे। प्रेज द लॉर्ड। तांको हस्त केमती हस्त जदि आमे सेई परम गीत 8 अध्याय 3 पढिबा ତାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ तांको बाम हस्त ମୋ ମସ୍ତକ ତଳେ ରହିବ, मोर मस्तक तळे रहिबा ଓ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ आ ताहांकर दक्षिण हस्त मते कोन करिवो। हालेलुया। प्रभु जदि मते आलिंगन करि देबो, मो जुवा भाई मानकु जदि आज प्रभु आलिंगन करि देबो, मो बापा भाई मानकु जदि आज प्रभु आलिंगन करि देबो, ए दुनिया हमनकु पचारिबे नहीं। ए दुनिया रो लोक माने हमनकु घृणा करिवे। ए जगतर लोक माने केही भी हमनकु भलो दृष्टि रे देखिबे नहीं। जेतु प्रभु मते कोन करिछि आलिंगन करिछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एथि भाई ताकर से आलिंगन करिवार हस्त रे मु आज पड़ी छिबा दरकार। जेतु जीवित ईश्वर हस्त रे पड़िबा अति भयंकर अति भयंकर अटे। एथि भाई आज जणे ताको हस्त रे पड़िबा जेतु ताको हस्त आलिंगन करिबा हस्त अटे। जदि आमे गीत सहित तार 108 और 6 पढिबा ସେପରି ତୁମର ପ୍ରିୟତମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟତମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। କୋଉଠୁ? ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, କଳଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ମିଥ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଲୋଭରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ହିଂସାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପରିତ୍ରାଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ପରିତ୍ରାଣ କରି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ କରିବାର ହସ୍ତ। ଏ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ହସ୍ତ ଯାହା ଉପରେ ଥରେ ପଡି ଯାଇଛି ସେ କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡି
ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ପଛକୁ ହଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ହସ୍ତ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣିରେ ଖଚିତ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାର ହସ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ କେମିତି ହସ୍ତ? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 119 का 173 गीत संहिता। Hallelujah. ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ମତେ ନିର୍ମାଣ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ମତେ ନିର୍ମାଣ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କରିଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କରିଅଛି। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବି, ପାଳନ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମତେ ସୁବିବେଚନା ପ୍ରଦାନ କର। କର। Praise the Lord. Hallelujah. ତାଙ୍କର ହସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିଛି? ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି। ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି। ମୋର ହାତକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ମୋ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ମୋ ଜିହ୍ବାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ମୋ ଓଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ମୋର ଗଳାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ମୋର ପାଦକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୋର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବି। ଆଉ ଦାଉଦ କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯଦି 15-16 ପଢିବା, ତୋ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାତଃକାଳ 14 ପଢିବା ବାବୁ। ତଇରେ ଦାଉଦ ଗାଦକୁ କହିଲେ, ତଇରେ ଦାଉଦ ଗାଦକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ବଡ଼ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଲି। ଆସ ଆସ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡୁ, ଆମେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡୁ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଚୁର, Praise the Lord. Hallelujah. ତାପରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନ ପଡେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନ ପଡେ। ଆସ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଖେଇ ଆସେ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଶବ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣେଇଲେ, ମହାମାରୀ, ଶତ୍ରୁମାନେ ସଂହାର କରିବା ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏ 3ଟି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବ? ଆଜି ତୁମେ ତାହା କର। କଣ ଚିନ୍ତା କରିବ? କୋଉଟା ତୁମେ ଆଉ ଭାବିବ? ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ନିରାଶ ହଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ପଡିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଚୁର, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଚୁରତା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡୁ। Praise the Lord. ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ସେ କେବେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାଲିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରକାଶ? 118 ଗୀତ ସଂହିତା 15-16। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ତବୁରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ପରିତ୍ରାଣର ଧ୍ୱନି ଥାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୀରର କର୍ମ କରେ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କଣ କରେ? ବୀରର କର୍ମ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୀରର କର୍ମ କରେ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୀରର କର୍ମ କରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ବୀରର କର୍ମ କରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ହେବେ? ଯଦି ଆମେ ସୁସମାଚାର ଜନ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 28-29 ପଢିବା। ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ। ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ବି କାହାକୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ବିଶ୍ରାମ
ମତେ ଯାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି ମୋର ପିତା ମତେ ଯାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ତାହା ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. ଆଜି ଯାହା ଆମକୁ ପିତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାନ ଦେଇଛି, ସେଦିନ 4ଟି ଭାଇ, ଆଜି ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି 4ଟି ଭାଇ ମାନେ ମନୋଯୋଗୀର ସହିତ, ଜଣେ ହଉଛି ବେଲଶେଚ୍ଚର ଭାଇନା, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ହନାନୀୟ, ଆଉ ଅସରୀୟ ମିଶାଏଲ। ନାଇଁ, ଏ 4ଟି ଭାଇନା ବାଇବେଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏ 4ଟି ଭାଇନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କାହା ହସ୍ତରେ ପଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ କେହି ତା ପାଖରୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥରେ ପଡି ଯାଇଛି। Praise the Lord. Hallelujah. ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆଜି ପଡିବି କି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆ ହସ୍ତରେ ପଡିବି ନା ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡିବି? ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେ ଶତ୍ରୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ହସ୍ତରେ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶତ୍ରୁର ହସ୍ତରୁ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ବଢାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାର ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 7, 8, 9 ଯଦି ପଢିବା, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଦେଶର 2 ଅଂଶ ଲୋକ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ମରିବେ, ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ମରିବେ, ମାତ୍ର ତୃତୀୟାଂଶ ତହି ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ତୃତୀୟାଂଶକୁ ଆମେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଣିବା। ଓ ରୂପା ଯେପରି ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ, ରୂପା ଯେପରି ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ, ତଦ୍ରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ତଦ୍ରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଓ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା। ଆମ୍ଭେ କହିବା ଏମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ, ଏମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ, ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଠି ଉପରକୁ ବୋଧେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ହସ୍ତ ଫେରାଇବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିବ। ହେ ଖଡ୍ଗ ଆମ ବାଳକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭ ବାଳକର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଓ ଆମ ସଖା ମନୁଷ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଆମର ସକା ମନୁଷ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ବାଳକକୁ ଆଘାତ କର, କହିଲେ ମେଷଗଣ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ, ଓ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କପଡ଼ା ହସ୍ତ ଫେରାଇବା। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ ତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ହସ୍ତ ଫେରାଇବି। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଫେରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେ ଆସିବ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ଯୁବା ମାନେ, ଅଗ୍ନିରେ ପଡିକି ଯଦି ଜଣେ ଆସିବ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? କଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି? ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଦୁଃଖ ରୂପ ଭାଇରେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। ଦୁଃଖ ରୂପ ଭାଇରେ ଜଣକୁ ଯଦି ପଡାଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ତୁରୀ ବନିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ତୁରୀ ବନେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ପଢିବା ନାହିଁ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ପିଟା କର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ତୁରୀ, ଏ ନିଆଁରେ ପଡି ପଡି ପିଟା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଚେଣ୍ଠେଲ। Yes Lord. Hallelujah. ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତୁରୀ, ତା ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଝା ଝା କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ନତ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ତୁରୀ ବାଜୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଉ ତୁରୀ ନିଆଁରେ ପଡି ଉଠି
ଆସିଛି, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଠି ଆସିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତା ଉପରେ ହସ୍ତ ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛି। ସେ କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଶୈତାନର ଲୋକ ବୋଲି। ସେ କହିବ ମୁଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଢିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ ବୀରର କର୍ମ କରେ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯୋଉମାନେ ପଡିଅଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ, ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିବ। ଅଗ୍ନି ବୋଲେ କେମିତି ଅଗ୍ନି? ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବ ସେ ଆପଣା କୃଷ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ। ଆପା କୃଷ କେମିତିଟା? ଯଦି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦିଏ ଶତ୍ରୁ ସୟତାନ, ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ, ଗାଉଥିବି ଜୟ ଗୀତ। ଯଦି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦିଏ ଶତ୍ରୁ ସୟତାନ, ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ, ଗାଉଥିବି ଜୟ ଗୀତ। ତେବେ ତୁମେ ମାନେ ଜଗତର ଲୋକ ଜାଣି ତୁମକୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ନେହ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିବାରୁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବର୍ଜନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଅବର୍ଜନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ଫେରାଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଆଉ କି ପ୍ରକାର, ଯଦି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଢିବା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖୋଲା ଅଛି, ଖୋଲା ଅଛି, ଆଉ ସେ ନିଜ ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର ସେ ନିଜ ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଆପଣା ଗହମ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ। ଆପଣା ଗହମ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯୁବ ଭାଇ ମାନେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ଖୋଲା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଛୁଡିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ଗହମ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଗାଡି ଅଛି, କୋଉଟା ଯୁବପୁତ୍ର ଗହମ ହୋଇ ପଡୁଛି, କୋଉଠି ବାଳୁକା ହୋଇ ପଡୁଛି। ଆଜି ମୋ ବାଳୁକା କି ନା ମୋ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନା। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଗୃହର ଯୁବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଲା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ ତୁମେ ପାଛୁଡିବା ଦିନରେ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ପ୍ରଭୁ? ମୋ ମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବି ନା ମୋ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବି?
ଅନୁତାପର ଲୁହ ନେଇ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କାହା ହାତକୁ ଯିବି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତ ଗୋଲା ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟତାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୁବା ଭାଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ କାହା ହାତକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କେହି ମତେ ଆଶ୍ରା ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ମୁକ୍ତ ତାରେ ବୁଲିଲି, ଅବାଧ୍ୟତାରେ ଦିନ କାଟିଲି, ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଡାଇଲି, ମୋ ବାପା ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲି, ମୋ ବାପାର କଥାକୁ ମୁଁ ମାନିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ସେ ଯାଇ କଣ କରୁଛି? ଯେ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ତୁମର ପୁଅ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବାପା। ମୋର ସବୁ କିଛି ଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକି ପାରିଲି ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. ବାପା, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ବାପା, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ବାପା ଦୟାବାନ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ସେ ବାପା କ୍ଷମାବାନ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ବାପା ଅଟନ୍ତି। ବାପା ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ତ ଯିବେ, ହେଲେ ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମା ତୁମକୁ ଭୁଲି ତ ଯିବେ, ହେଲେ ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୋ ବାପା ନ ପଚାରୁ, ମୋ ମା ନ ପଚାରୁ, ହେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ମୋର ଯୁବା ଯୌବନ ଜୀବନରେ ନିଜର କୁଅଭିଳାଷରେ, ମଦ୍ୟପାନରେ, ଖଇନି ଗୁଣ୍ଡୁକାରେ ମୋ ଦିନକୁ କାଟିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। Fighten Keris lain, Krabar Yesu Allah bete, Rakon di sampresandor, Ruati di somese, Pavitratma Shivo Lainko. Aji ଏ ସ୍ଥାନରେ ବି ଯେତେ ଯୁବାମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅ। କିଛି ଦୁଃଖ ନ କରି, କିଛି ଲଜ୍ଜା ନ କରି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ଫର କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଲର୍ଡ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜା ନ କରି, ଲଜ୍ଜା ନ କରି, ମୋର ଭାଇମାନେ ଆଜି ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ନୀରବ ହୋଇ ବସିବ, ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ମୋର ଯୁବା ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗର୍ବିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ମନକୁ କଠିନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ରଖିଛି। Light share on life. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦାସ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। Our yes, God. It is Lord. Pray for life. Right for life. ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାର କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା କି ପ୍ରଭୁ
ତୁମେ ପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରି ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ଜାଣତାରେ ଅଜାଣତାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲରେ ସେମାନେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ महान परमेश्वर मैं भली तुम पारिश्य तो जीसस मो पापी प्रभु पदे तुम प्रार्थना करुछि तुम लोक मान तुम्हें दया करी गौरव तुम्हें पाओ बोली प्रिय प्रभु जीसु नाम रे मागुछु आमेन। Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। लुकालिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय आमे समस्त जानिछु से वाक्य को तथापि आमे गोटे दिटा कथा पढिबा 18 पढिबा। मुठी मोर बापांको पाखकु जिबी मोठी मोर बापांको पाखकु जिबी ओ तांकु कहिबी तांको मु कहिबी बापा ईश्वरको विरुद्धरे तुम दृष्टि रे मो पाप करिछि तुम पुओ बोली डका जिबार मो योग्य नाही तुम पुओ बोली डका जिबार मु मते तुमर जणे मूल्य करी रख। युवा भाई माने ए बाबू को देखुछु से बाबू केमती अछि से केते दुष्ट हेले सुधा से केते समस्त तार चरित्रहीन हेले सुधा से गोटे समय आसला पापा केबे भी जन्म करबा पापा निज पिला को छाड़ी पारिबो नाही। बाबा मो पुआ बोली तुमर योग्य मुझे का अबुझा पुआ तुम्हारा क्षमा देई बारे मते कर निजर क्षमा देई बारे मते कर निजर मुझे का अबुझा पुआ
ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବାପା ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ହେବାର ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କେହି ବି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବାପା ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଦିନ ବାପା ତାର ହୃଦୟକୁ କଣ କରିଦେଲେ? ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ତାର କ୍ରୋଧ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋର ମରି ଯାଇଥିବା ପୁଅ ସେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବି, ସେ ଯେତେ ନିଶାରେ ହଜିଥିଲେ ବି, ସେ ଯେତେ ମଦ୍ୟପାନରେ ମୃତ ଥିଲେ ବି, ସେ ଯେତେ ଜଗତର ଲୋକଲସରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ ହେ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢୁଥିଲୁ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ହସ୍ତ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋ ପିତା ମତେ କଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମୋ ପିତା ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯେହେତୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ଥିବାର ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଢିବା ନାହିଁ ସମୟ ଆମକୁ ଅଧିକା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଥିବାର ଯୁବା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଯୁବା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେବ? ଯଦି ଆବାସ ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଢିବା। Praise Lord. ସେଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀଗଣ ସେଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀଗଣ ଓ ଯୁବକମାନେ ତୃଷାରେ ଓ ଯୁବକମାନେ ତୃଷାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାପନ୍ନ ହେବେ। ମା ମାନେ ଆମର ଯୁବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ। ଆମର ଯୁବା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଆମର ଯୁବା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ବାକ୍ୟର ତୃଷା। ଆଜି ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବ, ସେଠି ଦିନ ବିତି ରାତି ହେଇଗଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭୋଗ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ତୃଷାରେ ସେଦିନ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛାପନ୍ନ ହେବେ। ଆମ ଯୁବା ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛାପନ୍ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦୟା ଅଛି, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଚୁରତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଶତ୍ରୁର ବଳକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଯାହାକି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯଦି 84-45 ପଢିବା। କାରଣ ପର୍ବତର ହସ୍ତ ବିନା ପର୍ବତରୁ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର, ସେହି ଲୋହ ପିତ୍ତଳ ସେହି ଲୋହ ପିତ୍ତଳ ମୃତ୍ତିକା ରୂପା ସୁନାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା କଲା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାହା ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଘଟିବ। ବେଲଶଚ୍ଚର ଭାଇନା ରାଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତାପରେ ତାହା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ। ତହିଁର ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ। ଆଉ ତହିଁର ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେଟା କେମିତି ହସ୍ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ? ଯେତିକି ପ୍ରତିମା ସକଳ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଅବାଧ୍ୟତାର ପ୍ରତିମା, ଯେହେତୁ ଅବାଧ୍ୟତା ଦେବ ପୂଜକ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଆଉ ଏ ଅବାଧ୍ୟତାର ପ୍ରତିମାକୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ସମସ୍ତ ପାପାତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆଉ ତାହା କେହି ବି ଅଟକାଇବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରକାର ହସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସମସ୍ତ ଅବାଧ୍ୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେ ପଡିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥା ପଡିବା, ତାପରେ ବାକ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା। ତାର ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 25। ପୁଣି ସେ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ ସର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ ଓ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀଣ କରିବ। ପବିତ୍ର ଗଣକୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ। କିଏ?
ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଏକ କାଳ, ଦୁଇ କାଳ, ଅର୍ଦ୍ଧ କାଳ, 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ। 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଏମାନେ ପବିତ୍ର ଗଣମାନେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଗଣକୁ ଯଦି ସେ ଛିଦ୍ର କରିବ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, କଷ୍ଟ ଦେବ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମ କଣ ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ସମୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡୁ। ପୁନର୍ବାର ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 1 ମିନିଟ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା। ଝିଅମାନେ, ମା ମାନେ ଆଳସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ବାପା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ସ୍କୁଲରେ ବସିଥିବା ବାପା ମାନେ ସେମାନେ ବି ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ। କ୍ଲେସି ଲର୍ଡ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲୋକମାନେ ବି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। But remain center. Please Lord at a time Lord. Hallelujah. ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। तुम्हें धन्य परमेश्वर, तुम्हें धन्य परमेश्वर, तुम्हें धन्य परमेश्वर। Hallelujah.
ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେବା ସମସ୍ତେ Hallelujah, 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 Hallelujah!
ବେଳକୁ ଆସିଲା ମୋର ଯୁବାମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ସେମାନେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବାର ଯୁବକ ହେଇଯାଉ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବାର ଯୁବକ ହେଇଯାଉ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବାର ଯୁବକ ହେଇଯାଉ Praise the Lord. Jesus ରାଜା ତୁମେ ତୁମ ସତ୍ୟ ଭାଷା ନାହିଁ ଆସ ତୁମ ସତ୍ୟ ଭାଷା ନାହିଁ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସତ୍ୟ ଭାଷା ନାହିଁ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସତ୍ୟ ଭାଷା ନାହିଁ ଆସ ପ୍ରଭୁ ଝିଅମାନେ ଶପଥ ହୋଇ କଣ୍ଠେ କଣ୍ଠେ ଠିମେ ଠିଫାଇ ଠିମେ ନେଖାଇ ଠିମେ ରିଗରେ ଠିମେ ରିଗରେ when did I die center he is a center we sing that confident why she was saying that he loves the Lord God hallelujah तुम्हारा सच्चा ममता में जय हो प्रभु तुम्हें धन्य तुम्हें महान तुम्हें सर्वज्ञ परमेश्वर प्रभु तुम्हें आम सहित कथा कहल ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଶୁଣି ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଗୌରବ କେବଳ ତୁମେ ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।